પવિત્ર શ્રાવણ માસની શરૂઆત સાથે સોમનાથ દાદાના દર્શન માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો ઉમટ્યા છે। સોમનાથ મંદિર પરિવારમાં હર હર મહાદેવ અને જય સોમનાથનો નાદ છે તે ગુંજી ઉઠ્યો છે। સોમનાથ મહાદેવને વિશેષ શૃંગાર પણ કરવામાં આવ્યો છે। તેમાં શ્રાવણ મહિનાની શરૂઆતમાં ભક્તો માટે મંદિર જે સવારે 5:30 વાગે ખોલવામાં આવ્યું છે। મંદિરના કપાટ દરરોજ 5:30 કલાકે ભક્તો માટે ખુલશે, જ્યારે સોમવાર અને તહેવારના દિવસોમાં મંદિર 4 વાગ્યે ભક્તો માટે ખુલ્લું મુકાશે અને રાત્રે 10 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહેશે। આજે સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો સોમનાથ દાદાના દર્શન માટે ઉમટ્યા। શ્રાવણ માસમાં ગુજરાતભરના શિવાલયોમાં પણ શિવજીનું જળાભિષેક, બેલીપત્ર, પુષ્પ અક્ષત, ચંદનથી પૂજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। आनंद आयो, ચોખ્ખા ને બધી બહુ સરસ મજાનું આવ્યું। અમારા ગ્રુપ છે બસ સંગ બહુ મજા આવી છે। આમ દર્શન કર્યા બધાએ। બસ મનોકામના પૂરી કરે, બસ હસતા બોલતા રાખે। બહુ સરસ છે, એમ કે દેખા જ એની જાય નહીં। 12 જ્યોતિર્લિંગના દર્શન કરાય। આજે પહેલી જ્યોતિર્લિંગ અમારી સોમનાથની હતી, એટલે બહુ ભગવાન દર્શન કરીને એકદમ આનંદમાં છે। મહાદેવનો મહિનો છે, आखो श्रावण महीना हमारे ज्योतिर्लिंग दर्शन श्रावण मास में अलग अलग रूप से हमारा एक भगवान सोमनाथ जी की कृपा से प्रत्येक दिन का अपना श्रृंगार निश्चित होता है। उसी हिसाब से आज पहले दिन भगवान का ओम स्वरूप, क्योंकि भगवान शिव जो है वो प्रणव रूप में सबसे पहले परब्रह्म जो है वो ओम स्वरूप है, और भगवान शिव का आज सबसे पहला श्रृंगार जो है वो ओम से शुरू होगा। और ऐसे प्रतिदिन अलग अलग बिल्वपत्र श्रृंगार, रुद्राक्ष श्रृंगार, ऐसे बहुत सारे प्रकार के श्रृंगार निश्चित है जो आप सब भक्तों के लिए दर्शन के लिए भगवान सोमनाथ जी की कृपा से सबको प्राप्त होंगे। श्रावण प्रथम दिवस होय, श्रावण मास में जे समग्र मास दरमियान चालनार 1.25 लाख बिल्व पूजानो पण संकल्प करवामां आवशे। खास करीने सामान्य माणसो पण मंदिरमां हवननो लाभ लई शके ते माटे जे महामृत्युंजय यज्ञ छे एनो पण आजे प्रारंभ करवामां आवशे। આજે પ્રથમ દિવસે ભગવાનને ઓમ અને પુષ્પનો વિશેષ શ્રૃંગાર કરવામાં આવશે। આજથી પવિત્ર શ્રાવણ માસનો શુભારંભ થયો છે, ત્યારે દારૂકાવનનું નાગેશ્વર મહાદેવ મંદિર શિવમય બન્યું છે। શ્રાવણ મહિનાના પ્રથમ દિવસે નાગેશ્વર મહાદેવ મંદિરના દર્શનાર્થે ભક્તોની ભીડ ઉમટી હતી। વહેલી સવારથી જ લોકો લાંબી લાઈન લગાવીને મહાદેવજીના દર્શન કરવા આતુર બન્યા છે। ભોળેનાથના દૂધ, બિલીપત્ર, ગંગાજળ અને ફૂલ અર્પણ કરી શિવશંકરની આરાધના કરી તો મંદિર પરિસર હર હર મહાદેવના જયઘોષથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું। મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા ભક્તો માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે। પાણી, પ્રસાદ વિતરણ માટે વિશેષ વ્યવસ્થાઓ કરાઈ છે। મહત્વનું છે કે 12 જ્યોતિર્લિંગમાંથી 10મા નંબરના જ્યોતિર્લિંગ નાગેશ્વરમાં મહાદેવજી નાગ અને નાગણી સ્વરૂપે બિરાજે છે, જેને કારણે અહીં ચાંદી, ત્રાંબાના નાગની જોડી ચડાવવાનું મહાત્મય છે। ત્યારે ભક્તો નાગ નાગણીની જોડી ચડાવી પોતાની મનોકામના પૂરી કરી રહ્યા છે। परिवार सहित द्वारका यात्रा पे आया हूँ। आज हम सपरिवार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पधारे हैं। मुझे यहाँ आकर पता चला कि श्रावण मास का शुरुआत आज पहला दिन है, और हमारा सौभाग्य है कि मैं पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज्योतिर्लिंग में जो एक प्रमुख स्थान है उसके दर्शन के लिए सपरिवार यहाँ आया हूँ। यहाँ आके मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं साक्षात महादेव के पास हूँ, और मैं महादेव के दर्शन करने के बाद मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सेकेंड टाइम आई हूँ यहाँ पे नागेश्वर महादेव के दर्शन करने। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि बाबा के दर्शन करने। मैं कहती हूँ हर हिंदुस्तानी को और सनातन धर्म को मानने वाले को हमेशा यहाँ आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट भी करती हूँ जहाँ का जो वातावरण है उसको साफ सुथरा और मेंटेन करके रखना चाहिए, और ये महादेव का आशीर्वाद लेना चाहिए जहाँ से। और हम बहुत खुश हैं ये सीनियर बर्ड्स के साथ आकर के, हमारा मन बहुत खुश हुआ और बहुत अच्छा लगा। दारूका वन में स्थित नागेश्वर 8वां ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से। वहाँ पे आके दर्शन प्राप्ति की। यहाँ आए, यहाँ आकर जो आपको पता है नागेश्वर नाम से ही पता चलता है नागेश्वर बाबा, तो यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने के अर्पित करने से महादेव को हमें कुंडली के मुख्य दोष काल सर्प दोष से निवारण मिलता है।
तो हमने भी यहाँ पे आके नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाया, महादेव की पूजा अर्चना की। सावन के महादेव का प्रिय मास है सावन। उसी सावन के प्रथम दिवस पर यहाँ पर दर्शन लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे परिवार के साथ प्राप्त हुआ। ત્યાં અહીંયાનું વાતાવરણ એટલું મસ્ત છે કે શાંતિપૂર્વક અમારા દર્શન પણ થઈ ગયા અને સારું એવું એન્જોયમેન્ટ બી થતું છે ફરવાથી. હર હર મહાદેવ. મારું નામ ચેતનભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ છે. મેં વલસાડથી આવ્યા છો. મેં અમારી ટ્રેનનું ટૂર ગોઠવેલું હતું એટલે ટ્રેન સાથે અમે દ્વારકા આવેલા હતા. ચાલો ત્યાંથી પછી નાગેશ્વર જ્યોતિર્લિંગમાં આવીએ એવું પ્લાન ગોઠવ્યો એટલે અમે આવ્યા. સારું વ્યૂ છે, સારું મંદિર છે, આજુબાજુ લોકો પણ સારા છે, એટલા માટે અમે વાતાવરણ પણ સારું છે અને દર્શન પણ સારી